Admin ma'am, you can start recording. Please note on a problem. Please note on this problem. Yes, completing now. Respond. Completed or not? 1 minute. Completed, sir. See here, note on this point also. How to assign the nodes means you have to assign the nodes, node at input, node at output, and node at takeoff points, takeoff or branch point we call it as, and node at summations. Any number of summations you have to, each and every summation point and each and every node point also you have to assign the node numbers. In the previous problems they have given directly SFG. So just allotted nodes like 1, 2, 3, 4, 5. Now it is you have to convert this block diagram to SFG and you have to assign the nodes. Count any of you count this. How many nodes in this graph first of all? Read that statement clearly and then tell me the nodes, number of nodes. What is that? 6. Okay. Remaining. Nafisa. How many nodes are there? The nodes are assigned at input, output, each summing point and each takeoff or branch point we call it as. How many nodes are there? Complete అయిందమ్మా అందరికి రాయడం. Respond, Sindhu. Chaitanya. 23. Yes, sir, I think so. Yeah, okay. Nagaya, you are correct. 6 nodes. ఎక్కడెక్కడ నోట్స్ నెక్స్ట్ ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ డయాగ్రామ్ వేయండి అమ్మా. రీడ్రా చేయండి ఈ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ డ్రా చేయండి మళ్ళీ అగైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి అసైన్ చేయండి నోట్స్. ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఐఎమ్ అసైనింగ్ డైరెక్ట్లీ హియర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎక్కడ? నోట్ నెంబర్ 1 at the input. Next second node at summation. Next third node at takeoff per branch point. Next fourth node second takeoff point. Next fifth node at the summation. Next final and last but not least it is sixth node at the output. So based on this read at the SFG. How many nodes first of all? 6. So I'm just writing all those 6. 3, 4, 5 and 6. So I'm assigning these numbers directly. 2, 3, 4, 5 and 6. Now tell me, between 1 and 2, what is the gain? 1, sir. 1. Okay. And then class
21 26 people are there. Harshini, D5, E5 Prasad, E7 Likita. Yes, sir. Yeah, respond. Likita, respond. Between 1 and 2, what is the game? See here in this graph. రీఅరేంజ్ చేసి రాస్తారా ఫస్ట్? డైరెక్ట్ గా నోట్స్ అక్కడే అసైన్ చేయొద్దు, మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ రాయండి బెటర్. ఇది మళ్ళీ డయాగ్రామ్ మొత్తాన్ని డ్రా చేసి అసైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఎస్ఎఫ్జి అని చెప్పి రాయండి, సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి రాయండి. యా 1 to 2, between 1 to 2 game. 1, sir. 1, okay. Between 2 and 3. 1, Between 2 to 3 ఎంత ఉంది ఇక్కడ? సింగిల్ లైన్ డ్రా చేసింది, ఏం లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1. 1. Between 3 and 4. G1. G1, very good. Between 4 and 5, between node 4 and node 5. G2. 5 and 6. 1, sir. Very good. What about loops? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయి? ఫార్వర్డ్ పాస్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ? 3 to 5 and 4 to 3 to 5 ఏంటిది అది? 4 G3, sir. ఏంటిది అది? Forward. ఫార్వర్డ్ పాత్. పాజిటివా నెగటివా? Negative, sir. సో -G3 మస్ట్ అని చూడు. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 to 4 feedback. it's a sign you have to say. -H1. Very good. That's it. So this is the conversion. Simple thing. Input దగ్గర నోడ్ అసైన్ చేయాలి, అవుట్పుట్ దగ్గర నోడ్ అసైన్ చేయాలి, సమ్మింగ్ పాయింట్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. These are the 4 simple steps you have to assign, and then you can directly apply that gains directly to the value, that path. What about the next step? What is the first step? Very good. Finding out forward path gains. Out of 70 people, only 25 people are there. So, of course, ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో అనకూడదు. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, సిచ్యువేషన్ కొంచెం నార్మల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆన్ ద స్పాట్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. No one is consider you. No one is going to consider you. Remember it. వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇంకేం ఉండదు. ఏదో ఒకరోజు అటెండ్ అవ్వలేదా అంటే అనుకోవచ్చమ్మా. Daily only 30 people out of 70. Okay. What about maybe? It's up to your wish only. So how many forward pass here? 2, sir. Very good. There are 2 forward pass. Chaitanya, respond. That is, we are indicating the letter forward pass KNT. P1, P2. No. Letter. How many number of forward pass means? We are indicating with one letter. K. K. That is how many? 2. 2. Those are P1 and P2. P2. That's it. Yeah, first forward path enma 1 to 6. Entana? Yes, sir. 3, 4, 5 and 6. 1, 1. మీరు క్లియర్ గా ప్రతి స్టెప్ లో మనం ఇట్లా గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన ప్రతిసారి నోట్స్ అసైన్ చేయండి. నేను బై మిస్టేక్ చేసినా తెగిపోయాను. వాట్ ఇస్ దిస్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్? G1 and G2. That is P1, which is equals to G1 into G2. Don't write side by side. Step by step మీరు క్లియర్ గా రండి. ఇక్కడ స్క్రీన్ పెద్దది కాబట్టి ఇట్లా రాస్తున్నాను. సారీ, ఏదైతే ఇన్పుట్ RFS is here, CFS is here. మీకు ఇప్పుడు 1-1 సప్లీ 1-2 సప్లీ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి కదా.
మరి ఎందుకు మిగతా వాళ్ళు మొన్నటిదాకంటే మేబీ సప్లై ఎగ్జామ్స్ చదువుతున్నారేమో అనుకోవచ్చు. ఈసారి అటెండెన్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. బెటర్ టు టెల్ దెమ్. రిటర్న్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా. Okay, what is the second part, Padma? Shall I move? Yes, sir. What is the second part? Second one is 1 to 2. ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళరా సార్? 1 to 2, 2 to 3. ఏం ట్రైన్? సార్ వెనక్కి వెళ్ళరా సార్? ఓకే సార్. And move, sir. Yeah, 1 to 2, 3 to directly 5, sir. 5. 5 to 6. Gain ఎంత? -6. Minus 3. So gain of forward path 2 is FP2, that is P2 equals to minus G3. Yeah, very good. Next, second step. Second step, Individual looping. individual loop gains. థియరీ సబ్జెక్ట్స్ మనం ఓన్ గా చదువుకోవచ్చు, అది పెట్టుకోండి. ఈ లాజికల్ గానో లేదా ఈసీఏనో ఈసీ కంట్రోల్స్ అనో ఈఎంపీలనో ఇట్లాంటి కంపల్సరీగా ఏదో 1 పాయింట్ మిస్ అయినా సరే మనం ఏమి ఇంకా క్యాచ్ చేయలేమమ్మా. థియరీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి మీరు వన్ డే బ్యాటింగ్ చేయాలనే థాట్లో ఉంటారు. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. కానీ ఎన్ని సబ్జెక్టులు అలాగే ఉండవు. ఓకే, హౌ మెనీ ఇండివిజువల్ లూప్స్ ఆర్ దేర్? ఉన్నాయా అసలు? లూప్స్ ఉన్నాయా ఫస్ట్? Yes, sir. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 ఓన్లీ, దట్ ఈస్ H1. క్లియర్గా ఇచ్చారు కదా H. ఇంకొక ఐడియాలజీ ఏంటంటే ఓన్లీ 1 ఇండివిజువల్ లూప్ and we call it as, what is that loop gain? P11. P11. So now let's draw that 2 to 4 Amari. Yes, sir. Minus H1. so loop gain of individual loop is minus G1 H1. H1. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా లూప్స్? ఇంకేం లేవు. నెక్స్ట్ ఏంటి? థర్డ్ స్టెప్. Non-touching. యా, ఓకే. అసలు సింగిల్ లూప్ అయింది కాబట్టి నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాన్ టచింగ్. సో ఇట్ ఈస్ 0. Renka, are you following? Yes, sir. So there is no combinations of non-touching loops. There are no combinations. No combinations of next. Finally, calculation of Delta and delta 2. formula compulsory రాయండి. Sum of 2 non-touching minus and so on. So first thing is finding of this delta.
1 minus నాన్ టచింగ్ సారీ ఇండివిజువల్ లూప్స్ అన్ని p11 వస్తాయి కదా. Yes, sir. That is 1 minus what is the p11 minus g1 H1. h1. So it is 1 plus g1 into h1. Delta k డెల్టా 1 ఏమైనా ఉన్నాయా? పాజిబిలిటీ అసలు లేదు కదా ఏమి. లూప్స్ కి టచ్ అవ్వకుండా ఏమైనా లూప్ సారీ ఫార్వర్డ్ పాత్ కి టచ్ అవ్వకుండా ఏమైనా లూప్స్ ఉన్నాయా? No, sir. No. See here 2 3 no 2 3 4 are the nodes. ఇండివిజువల్ లూప్ ఉన్న నోడ్ ఏంటి? 2 3 4. మనకు ఫార్వర్డ్ పాత్ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ లో కంపల్సరీగా అన్ని నోడ్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ లో కూడా చూడండి 2 3 టచ్ అయినాయి ఇక్కడ. సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ కి నోడ్ 2 and 3 is there and you have the loop here is it is also having node number 2 and node number 3. So both are touching. So there is no possibility of not touching. So both are delta 1 and delta 2 equals to what is the value? 1. ఏమీ టచ్ అవ్వట్లేదంటే బై డిఫాల్ట్ 1 అని అర్థం. ఇట్ మీన్స్ ఈ ఫార్ములాని అక్కడ కూడా అప్లై చేసేది. డెల్టా కే కూడా ఈ డెల్టా ఫార్ములానే యూస్ చేస్తాం. 1 మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ లూప్స్. ఇండివిజువల్ లూప్స్ ఏమైనా టచ్ అవ్వకుండా ఉంటే అవి రాస్తాం. ఒకవేళ 2 నాన్ టచింగ్ కూడా టచ్ అవ్వకపోయే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, కేసెస్ కూడా ఉంటాయి, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ those are gate problems actually. So finally what is the next one? Final thing is transfer function. T equals to 1 by delta into summation k into pk delta k. What is the value of k we have? 2. So p1 delta 1 plus p2 delta 2 all divided by delta since k equals to. Now tell me that one p1. G1, G2. G1 G2 delta 1 is 1. Next minus G3 now. ఇదంతా delta 1 plus G1, H1. G1 into H. So this is the transfer function. ఈ కన్వర్షన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? Is there any difficulty? No, sir. No, sir. Just you have to see the nodes. కొన్ని కనెక్టింగ్ నోట్స్ కూడా ఉంటాయేమో. కనెక్టింగ్ నోట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఆల్రెడీ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాము. ఒక నోడ్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇంకో నోడ్ మళ్ళీ సేమ్ ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంటది. ఇవి కూడా నోడ్ లాగే కన్సిడర్ చేయాలి, రైట్? ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా ఒకటి. సిఎఫ్ఎస్ లో ఇట్లా కనెక్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది కూడా ఒక నోడే, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. అది కూడా ఇట్లాంటివి కూడా ఓకేనా. I'll give some 2 or 3 homework problems. Easiest things only, don't worry. Not on homework problems. My unit just ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి, పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను ఇవాళ రేపు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇప్పుడే అయిపోతుందా. బెటర్ థింగ్, ఈజియెస్ట్ యూనిట్ ఇది. ఫస్ట్ యూనిట్ ఆల్రెడీ చాలా చిన్నది, థియరీ అవి. సెకండ్ యూనిట్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో టైం డొమైన్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ టైం డొమైన్ అనాలిసిస్ అంతా ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, ఓన్లీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్.
arrow marks are mandatory. Input is positive, feedback negative, this is positive, and this is negative. This is the arrow mark. Is there anything left? Yes. దీనిలో లూప్స్ అని ఉన్నాయో చెప్పగలరా? ఫస్ట్ లూప్స్ కాదు, నోడ్స్. నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ 8, sir. with the input and output you have to consider. 10, sir. What is that? R of S. Okay. Next, ఎవరు రెస్పాండ్ అయింది? L7, sir. L7. Okay. చెప్పు. RFS is 1. Next. Are you there? లలిత. Yes, sir. చెప్పండి, నెక్స్ట్ నోడ్ ఎక్కడ? Feedback దగ్గర, sir. ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ సమ్మింగ్ పాయింట్. Yes, sir. అట్లా చెప్పండి. నెక్స్ట్ థర్డ్. Next summing point, sir. ఓకే. ఫోర్త్ G1. G1 కాదు, గెయిన్ దగ్గర కాదు, సమ్మింగ్ పాయింట్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ Next summing point. సమ్మింగ్ పాయింట్ కంప్లీటెడ్. ఫోర్త్ వన్ ఇంకా. Next summing point దగ్గర, sir. నెక్స్ట్ సమ్మింగ్ పాయింట్ దగ్గర డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ. Yes, sir. And ఈ మధ్యలో సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కదా సార్. అంటే 2 ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకో సమ్మింగ్ పాయింట్ ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎక్కడ మనం ఇక్కడ ఎడిషన్స్ షిఫ్టింగ్స్ ఏం చేయకూడదమ్మా. వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ విత్ ఎస్ఎఫ్జి ఓన్లీ. నో నీడ్ టు చేంజ్ ద డయాగ్రామ్ ఎట్ ఆల్. ఎనీ షిఫ్టింగ్స్ అవసరం లేదు. జస్ట్ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఎన్ని, బ్రాంచ్ పాయింట్స్ ఎన్ని, అవి మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. చూడమా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్ఎఫ్ఎస్ ఇన్పుట్. నవ్య ఎన్ని ఉన్నాయి? నవ్య ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా చేయలేదా? 9. మళ్ళీ చెక్ చేయండి ఒకసారి. 8 నాట్ 8, మోర్ దాన్ 8. 10. Who is that? 10 ఎవరు? ఎవరు? ఈశ్వర. ఓకే, వెరీ గుడ్. 10 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం కూడా నోట్ చేయండి ఒకేసారి. Yeah, let me back to this notes. Yeah, see here. RFS is the first input. My input కాబట్టి node number 1. Next వచ్చేసరికి second summation point, node number 2. Next is second summation point. Sorry, this is first summation. Second summation is node number 3.
ఆర్డర్ వైజ్ గా వెళ్ళాలి మీరు, ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ సైడ్ టు ద అవుట్పుట్ సైడ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎట్లా పడితే అట్లా ఇవ్వద్దు. ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైడ్ కంటిన్యూగా అవుట్పుట్ దాకా వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా నోట్స్ ఉంటే వాటికి వెళ్ళండి తర్వాత. Node number 4 is the second summation. See here, takeoff point is there. Node number 5, takeoff or branch point. Next, second takeoff point, node number 6. This is node number 7. This summation point. Next, this is node number 8, and output is the node number 9. And here it is there, one more node. That's why I told you before. Node number 10. Okay. Clear గా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అది సింపుల్ థింగ్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ నోడ్ నెంబర్ 3, నోడ్ నెంబర్ 4, నోడ్ నెంబర్ 5. దీస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ప్లీజ్ డూ కేర్ఫుల్లీ. దీనిలో ఫార్వర్డ్ పాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. సెకండ్ ప్రాబ్లంలో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ చెప్పొద్దు, బ్లైండ్ గా చెప్పొద్దు, అబ్జర్వ్ చేయండి. దీనిలో ఒకే ఒక మెలిక ఉంటుంది, క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫార్వర్డ్ పాత్లు అండ్ దెన్ లూప్ ఇన్ ద సెన్స్ క్లోజ్ లూప్. క్లియర్లీ 3 ఏంటి? ఫార్వర్డ్ పాస్ ఆర్ఎల్స్ 3 ఉన్నాయా? నవ్య, వాట్ ఆర్ దోస్? టెల్ మీ. 3 ఫార్వర్డ్ పాస్ ఉన్నాయి, రైట్? యా, నంబర్స్ చెప్పు. ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాస్ కి 1 to 5. 1 2 3 4 5 ఒకటి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ 1 2 3 5. 1 2 3 5. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ వైఎస్ G5, సారీ G6. ఇంకా ఇంకోటి ఏది? ఇంకొకటి ఏది? ఓకే, ఓన్లీ 2 ఫార్వర్డ్ పాస్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇంకోటి లేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ లూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 sir. లూప్ ఇన్ ద సెన్స్ క్లోజ్ లూప్. ఈజీగా చెప్పొద్దు, బ్లైండ్ గా చెప్పొద్దు, చాలా మెలికుంది దీనిలో ఒకటి. క్లోజ్ లూప్, ఇట్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఆ స్టేట్మెంట్స్ కొంచెం రాయండి అక్కడక్కడ, ప్రతి ప్రాబ్లం దగ్గర రాయండి. 4 sir. 4, somewhat better. ఇంకా ఎనీవన్? D2 రెస్పాండ్ అయ్యారు ఇందాక. ఈశ్వర్, చైతన్య, LE 23, Sindhu, are you there? Yes, sir. Chaitanya, how many loops in the second problem? How many loops in this problem? Closed loops. Sindhu, row number D5. Sir, 5 on. 5 ఉన్నాయి. Excellent. 5 is the correct. Yeah, what about now? Yeah. Navya. Yes sir. ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసావు? ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు స్టిల్ నౌ? రేణుక,
Guys, is there any problem? Network issue. కొంచెం వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్, బయట వర్షం పడుతుంది, సిగ్నల్ లేదు. Okay, done. ఓకే మా మొత్తం 5 లూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి 2 to 3 1 లూప్ రాసుకోండి అక్కడ పక్కన, హోంవర్క్ చేసి నాకు చూపించిన తర్వాత. 2 to 3 ఇస్ ద ఫస్ట్ లూప్, మీన్స్ క్లోజ్ లూప్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లూప్ ఎక్కడ ఉంది? సెకండ్ లూప్ ఎక్కడ ఉంది? ఇంకా 3 to 5 సార్. 3 to 5 లూప్ ఎక్కడ ఉంది అసలు? 3 to 5 లూప్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది ఫార్వర్డ్ పాత్, ఇది ఫార్వర్డ్ పాత్. 2 నుంచి 3 కి, 3 నుంచి 4 కి, 4 to 2 అగైన్. సో 2 3 4 on loop. 2 3 is the first one, 2 3 4 is the second one. Next ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంది? 2 3 4 5 biggest loop, right? 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to directly H3 via H3, 5 to 2. This is the third loop. Next fourth loop వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, 4, only 4. G5 is the one loop. Starting point and ending points are same. This is also one loop. Okay na, G5. This is it forms a closed loop. Next, last but not least, this is the critical one. See here, from 2 to 3. Next 3 to 5 directly. 3 to 5 and 5 to 2 again. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం? 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం, మళ్ళీ 2కే వస్తాం. చూడండి, 2 నుంచి 3కి, 3 నుంచి డైరెక్ట్లీ 5కి, 5 నుంచి డైరెక్ట్లీ బ్యాక్ టు 2 via H3. This is the loop. See here, this is the, you can't find this type of loops. Is it clear, all of you? Okay, now respond anyone please. Is there any network problem or something? Okay, ఆ 5 loops చెక్ చేసి క్లియర్ అండి. సేమ్ నాన్ టచింగ్ కూడా ఏంటమ్మా? లాస్ట్ లోదా? ఓకే, యా చూడు బాను, చూడు ఒకసారి. మనకి లూప్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ సేమ్ ఉండాలన్నమాట, అంటే క్లోజ్ లూప్ ఫామ్ అవుతుంది అని అర్థం, రైట్? అవునా కాదా? మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా సరే, ఎలా వెళ్ళినా సరే ఒక లూప్ ఫామ్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు డైరెక్ట్లీ దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ. ఎనీ డైరెక్షన్స్ అయినా, ఎన్ని లూప్స్ అయినా జరగండి, వాట్ ఎవర్ మే బి, బట్ we should come direct, means closed loop means starting and ending nodes are same. So in the same way, see here the last loop, that is see 2 తో స్టార్ట్ అవుతున్నానమ్మా. 2 నుంచి యారో మార్క్ చూడండి, G2 3 కి ఉంది. నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఎక్కడ ఉంది? G6 కి ఉంది, అప్ టు 5. 5 నుంచి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ via H3, లైక్ దిస్. H3 నుంచి ఇలా వస్తుంది, 2 కి వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. 2 to 3, 3 to 5 directly, and 5 back, 5 to 2 back via H3. That is the fifth loop. Okay now, Banu? Respond please. మళ్ళీ రిపీట్ చేయను, ఇంకా చెప్తున్నా. ఈజియెస్ట్ థింగ్స్ మావి అబ్జర్వ్ చేయాలి, కాబట్టి కొంచెం పేషెన్స్ తోటి. డైరెక్ట్ గా వచ్చు కదా అని చెప్పి చేయొద్దు. మైన్యూట్ థింగ్స్ చాలా ఉంటాయి. కంప్లీట్ అయిందా? నోట్ చేశారా? ఇది ప్రాబ్లమ్స్ 2 నోట్ చేశారా? ఓకే, డైరెక్ట్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ చేయండి. ఐ విల్ చెక్ టుమారో 30 మెంబర్స్. ఓకే, let me take the attendance. Banu, ఎన్నింటికి జాయిన్ అయ్యావు?
Ma'am, please stop recording. 210 sir. రాసానండి. Sir. Admin ma'am, stop recording. Last 2 problems చేసావా బాను? C9 option. Sixth hour అమ్మాయికి 6 ఉన్నాయి. C9, D0, D1, Yes sir. 2, Yes, sir. 3, 4, 5. D3 come in. What a logic. D5, D6, D7. Present. కీర్తి నోట్స్ చూపి ఒకసారి. D8, D9, E0, సార్ E0, E1, E2, E3, E4, E3 present sir. E5, E6, E7, ప్రెజెంట్ సార్ E8, Yes sir. E9, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G0, 1, 2, G3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H0, H1, 2, 3, 4, 5. సార్ హెచ్వై ప్రెజెంట్ సార్ You just came now, right? స్టార్టింగ్ ఉన్నా సార్ మధ్యలో పోయింది. Who is Elise? Roll number 1, 2,